دوستو، کیا آپ کو کسی کی اچانک خاموشی نے کبھی بے چین کیا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ کوئی شخص جو پہلے آپ کی زندگی کا اہم حصہ تھا اچانک آپ سے دور ہو گیا؟ نہ کوئی میسج، نہ کوئی جواب، بس ایک گہری خاموشی، اور یہی خاموشی آپ کو بے چین کر دیتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا ہوا؟ میں نے کیا غلط کیا؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طاقتور نفسیاتی ہتھیار ہے جسے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تکنیک خاص طور پر ریلیشن شپ، دوستی یا پروفیشنل ماحول میں مینیپولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ صرف خاموشی نہیں بلکہ ایک کھیل ہے، ایک ایسا کھیل جو آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی آپ اس جال میں پھنستے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس گیم میں کسی کے مورے بنیں گے یا خود کو اس مینیپولیشن سے بچائیں گے؟ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک ٹول ہے۔ اس کا استعمال منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو سمجھ جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے کسی کو اپنے بارے میں سوچنے، حتیٰ کہ اپنے بارے میں جنون میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو کبھی مینیپولیشن اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس کے منفی استعمال سے آپ کے تعلقات کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس نفسیاتی ٹول کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ تکنیک کام کیسے کرتی ہے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص روزانہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے میسیجز کا جواب دیتا ہے، آپ کی ہر بات پر توجہ دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کا دماغ اس کی موجودگی کو نارمل سمجھنے لگتا ہے، لیکن اچانک وہ شخص آپ کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ کوئی میسج، نہ کال، نہ کوئی وضاحت۔ اس کے نتیجے میں آپ کے دماغ میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ بار بار سوچتے ہیں کہ آخر ہوا کیا؟ میں نے کوئی غلطی کی؟ یہ مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ یہ بے چینی دراصل ایک کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل آپ کی توجہ کا مرکز بنتا ہے تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین اور آکسیٹوسن جیسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو خوشی اور تعلق کا احساس دلاتے ہیں۔ لیکن جب وہ شخص اچانک غائب ہو جاتا ہے تو یہ ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں اور آپ ودرال سمپٹمز کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی نشے کا عادی شخص۔ یہی وہ تکنیک ہے جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو ایک خطرناک نفسیاتی ہتھیار بناتی ہے، جس کا استعمال اکثر مینیپولیٹرز کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مینیپولیٹرز اس تکنیک کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ایک طرح کی ایموشنل مینیپولیشن ہے جس میں وہ آپ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے آپ کے دماغ میں بے چینی اور عدم تحفظ پیدا کرتے ہیں۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک ایسی تکنیک ہے جو مینیپولیٹرز کے کئی مقاصد کو پورا کرتی ہے، جیسے آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرنا تاکہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ شاید غلطی آپ کی تھی، آپ کو کمزور محسوس کروانا تاکہ آپ ان کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں، آپ کے دماغ کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سائیکل میں ڈالنا، یعنی جب آپ ان کی مرضی کے مطابق چلیں تو وہ آپ کو توجہ دیں اور جب نہ چلیں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ تکنیک خاص طور پر ٹاکسک ریلیشن شپ، نارسسٹک افراد اور مینیپولیٹر لوگوں میں عام ہوتی ہے جو دوسروں کو جذباتی طور پر کمزور کر کے اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سائلنٹ ٹریٹمنٹ تکنیک اور اس کے استعمال کو اب سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے اور اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو پہلا قدم ہے اس گیم کو پہچانیں۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک نفسیاتی گیم ہے۔ اگر کوئی اچانک آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، میسیجز کا جواب نہیں دے رہا، آپ کی کالز کو اگنور کر رہا ہے اور بغیر کسی وضاحت کے خاموش ہو گیا ہے تو یہ محض ناراضگی نہیں بلکہ ایموشنل مینیپولیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے مینیپولیٹر آپ کے دماغ میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرتا ہے تاکہ آپ خود ہی اپنی غلطی تسلیم کر لیں، چاہے قصور آپ کا ہو یا نہ ہو۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا جو یہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ واپس آ جائے اور مجھ سے بات کرے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کمزور پڑنے لگتے ہیں اور اپنی عزت نفس،
सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर उस शख्स की मर्जी के मुताबिक चलने लगते हैं, और यही उसका असल मकसद होता है, आपको जज्बाती तौर पर तोड़कर अपने काबू में लेना। अगर आपको लगे कि आपके साथ ये हो रहा है तो पहला कदम यह है कि इस गेम को पहचानें, खुद को कसूरवार महसूस न करें और समझें कि ये मैनिपुलेशन है। जब आपको एहसास हो जाए कि ये सब एक चाल है, तब भी आप खुद को इसके असर से बचा पाएंगे। दूसरा कदम, इस जाल में ना फंसें। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे ही कोई आपको इग्नोर करता है, आप फौरन वजाहत मांगने लगते हैं, बार बार मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं और उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना आप ये सब करेंगे उतना वो आपको और ज्यादा कंट्रोल करेगा। जब भी आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो ये चीजें मत करें। मुसलसल मैसेजेस भेजना और पूछना तुम मुझसे नाराज हो, खुद को वजाहतें देने पर मजबूर करना, जैसे अगर मैंने कुछ गलत किया तो सॉरी, बार बार उनकी वापसी की उम्मीद लगाना और अपनी जिंदगी को रोक लेना, ये सब करने से आप और ज्यादा नीडी नजर आएंगे, मोहताज नजर आएंगे और सामने वाला समझेगा कि वो आपको आसानी से कंट्रोल कर सकता है। जब उसे यकीन हो जाएगा कि आप उसके बगैर अधूरे और बेबस महसूस करते हैं तो वो आपको मजीद वैल्यू नहीं देगा, आपकी बेकदरी करेगा। ऐसी सूरत में आपको खामोशी का जवाब खामोशी से देना चाहिए। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी खुद को मसरूफ करें, अपनी जात पर तवज्जो दें और उनकी गैर मौजूदगी को महसूस ना होने दें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखें और उनके रवैये को अपनी खामोशी पर असरअंदाज ना होने दें। जिंदगी में आगे बढ़ें, खुद को बेहतर बनाएं और दिखाएं कि आपकी खुशी किसी और पर मुनहसर नहीं। जब आप उस जाल में नहीं फंसेंगे, अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखेंगे और खुद को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर पेश करेंगे, तभी वो शख्स सोचने पर मजबूर होगा कि शायद मैंने गलती की, और यही असल ताकत है। तीसरा कदम, अपनी अहमियत पहचानें। याद रखें, जो शख्स आपको वाकईत चाहता है वो आपको ज़हनी अजियत में मुब्तला नहीं करेगा। अगर कोई जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, आपके दिमाग में बेचैनी पैदा कर रहा है और आपको जज्बाती तौर पर तकलीफ दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके एहसासात की कदर नहीं करता। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं तो आप अपनी ही इज्जत नफ्स को कुर्बान कर देते हैं। आप खुद को कमजोर और बेबस महसूस करने लगते हैं और यही वो लम्हा होता है जब सामने वाला आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल करें। क्या मुझे वाकई ऐसे शख्स के पीछे जाना चाहिए जो मुझे तकलीफ दे रहा है? क्या मैं किसी की खुशनुवीदी की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर दूं? क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि कोई मुझे नजरअंदाज करे और मैं फिर भी उसके पीछे जाऊं? ये सवालात आपको एहसास दिलाएंगे कि आपकी कदर किसी और की तवज्जो पर मुनहसर नहीं बल्कि आपकी अपनी जात में है। जो शख्स आपको सच में पसंद करता है वो वजाहत देगा, बात करेगा और मसला हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो शख्स सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है वो आपकी तकलीफ को अपनी ताकत बनाएगा। लिहाजा अगर कोई जानबूझकर खामोश होकर आपको अजियत दे रहा है तो समझ जाएं कि वो आपके काबिल नहीं। अपनी इज्जत नफ्स को बचाएं और ऐसे शख्स के पीछे भागने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। चौथा कदम, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जिंदगी रुकती नहीं और ना ही किसी के रवैये पर आपकी खुशी का दारोमदार होना चाहिए। अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो इसका बेहतरीन जवाब यह है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और खुद को मजबूत करें। और ये कभी भी ना करें कि अधूरे और कमजोर बने। अपनी जिंदगी को रोक कर मत बैठें, हर वक्त उनके वापस आने का इंतजार मत करें और कभी भी मायूसी का शिकार ना हो। ये मत सोचें कि आप में कोई कमी थी, बल्कि समझें कि उनके रवैये ने आपको मजीद समझदार बना दिया है। अपने आप को मसरूफ रखें, वर्जिश करें, नए हुनर सीखें, दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारें और वो काम करें जो आपको खुशी दें। अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएं, खुद एतमादी बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, खुद को बेहतर बनाएं और साबित करें कि आपकी खुशी किसी और पर मुनहसर नहीं। जब आप आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे तभी वो शख्स समझेगा कि वो आपको खो चुका है, वो आपकी कदर करेगा। और अगर वो वापस आना भी चाहे तो ये फैसला आपका होना चाहिए, ना कि उसका कंट्रोल। दोस्तों, असल कामयाबी ये नहीं है कि आप उन्हें वापस ले आएं, बल्कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि किसी के छोड़ने से आपकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। दोस्तों, खामोशी एक ताकतवर हथियार है, लेकिन सवाल यह है कि यह हथियार आपके खिलाफ
खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है या आपके हाथ में है। अगर कोई आप पर साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपको कमजोर कर सके, तो याद रखें असल ताकत आपके रवैये में है। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई आपकी ज़हनी हालत को कंट्रोल न कर सके। अपनी कदर को पहचानें, आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।